सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता। क्योंकि सवाल भी आया है और सवाल की है कि मालको अंत वेले मौत के समय साडा जिहड़ा ध्यान है कि अपनियां इंद्रियां नूं असीं किद्दां कंट्रोल च कर सकते हैं, अपने मन नूं अपनियां इंद्रियां नूं असीं किद्दां कंट्रोल च कर सकते, उहदी युक्ति की है। तो हुण जरा समझना सारे जीव इस सवाल नूं इत्थे लै रहे हैं क्योंकि वो परमात्मा वो प्रभु साडे अंदर बैठा है और उस तक पहुँचण वास्ते सानू ये चीज़ की समझ होनी जरूरी है कि किस तरह अपने मन नूं और अपनियां इंद्रियां नूं कंट्रोल करांगे तो फिर ही असी उस आनंद तक पहुँच सकते हैं जिहड़ा आनंद साडे अंदर ही मौजूद है। क्योंकि वैसे भी किसी ने विवेकानंद तो पूछा सी या सनातन धर्म के अंदर ये युक्ति दसी जाती है कि जे परमात्मा नूं पाना है तो उन्होंने दसिया है कि ये 6 स्टैप होंदे है। किन्ने स्टैप होंदे है? 6 स्टैप होंदे है। पहला उन्होंने दसिया है सम और दम, जिथे शुरुआत करनी पैंदी है। किहड़ा है पहला? सम और दम। सम का मतलब है अपने मन नूं बाहर दियां सोचां तो रोकना, अपने मन नूं कंट्रोल करना। और दम का मतलब हुंदा अपनियां इंद्रियां नूं काबू करना। जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि जो असीं बहिंदे हाँ तो बंदा कहता मेरा मन हज़ारां पासे भटकदा है। तो इत्थे युक्ति दसी गई है कि गुरु दे कोलों विधि लै ताकि तेरा जो मन हज़ारां पासे भटक रहा है इनू किस तरह स्थिर किया जाए। और दम का मतलब है अपनियां इंद्रियां नूं बाहर जाण तो रोकना, क्योंकि इंद्रियां जो तरह तरह के लुभाव ने स्वादां विच फसियां हुईयां है, इनू किस तरह वो स्वाद चो रोकना है। इनू युक्ति कहा जाता सम और दम, क्योंकि शुरुआत जिहड़ी है इत्थों हुंदी है परमात्मा नूं पाण दी। पर इत्थे इन्हां ने पुछया कि मरण वेले असीं अपनियां इंद्रियां नूं किद्दां कंट्रोल च कर सकते हैं, काबू च कर सकते हैं, इहदी युक्ति दसो। सो जरा इत्थे ध्यान देना कि अगर इंसान सोचे कि कोई ऐसी युक्ति होवे कि मरण वेले उधरों मौत आ रही है और इधर इंसान अपनियां इंद्रियां नूं काबू च कर लवे, मरण वेले अपनियां इंद्रियां नूं काबू च कर लवे, तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि मरण वेले अपनियां इंद्रियां नूं काबू च कर लवे। ये याद रखना, क्योंकि बंदा कहे कि कोई ऐसी युक्ति है कि मरण वेले मैनू हैलीकॉप्टर उड़ाना आ जाए या मरण वेले मैनू गड्डी चलानी आ जाए। तो हुण जे बंदा कहे एक बंदा मर रहा है, डॉक्टर कह देंगे भाई आ तेरी मौत आ रही है, तेरे आखिरी चंद श्वास है, तो बंदा कहे डॉक्टर साहब कोई युक्ति दे दो मैं गड्डी चलानी सीख लवां, तो डॉक्टर कहना आ टाइम है गड्डी चलाने का, तू गड्डी चलानी सीख सकता है समा रहिंदे रहिंदे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जरा सोच के देखो, एक दुनियावी चीज जो कि साडे कंट्रोल च है। हुण एक बंदे ने रोटी पकानी सीखनी होवे साडे कंट्रोल च है या नहीं? बड़ी सौखी चीज है। पर जे बंदा कहे मैं उदों सीखनी जदों मौत आ रही है, आखिरी श्वासां वेले, तो फिर तो बंदे ने कहना हुण तां टाइम हथों निकल गया। सौखी तो सौखी चीज भी मरण वेले असीं सीख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने सारी जिंदगी इसे वास्ते दिती हुई है। तुसीं हर औखे तो औखी चीज़ भी सीख सकते हो, पर अगर समा रहिंदे उहदी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देवो। क्योंकि जे इंसान सोचे मरण वेले ही मैं इंद्रियां नूं कंट्रोल कर लवां, तो फिर तो गल ही बड़ी, अगर इदां दी कोई युक्ति हुंदी तो शायद बाबा फरीद नूं 36 साल इबादत करन दी लोड़ ना पैंदी, या महावीर ने 12 साल बंदगी की, तपस्या की, महात्मा बुद्ध ने 6 साल मेहनत की। अगर एक पल दे विच ही, क्योंकि मौत तो एक पल च ही आती है, बोलो एक पल च ही आती है ना। बंदा कहता हुणे ही श्वास चल रही सी, हुणे ही कहानी खत्म, हुणे डॉक्टर नब्ज चैक करते, हार्ट बीट चैक करते, कहते लै बई प्राण निकल गए। सो मौत तो एक पल की खेल है, और एक पल दे विच साडियां इंद्रियां साडे कंट्रोल च आ जाण, ये युक्ति ऐसी कोई युक्ति नहीं है। पर हाँ युक्ति है अगर असीं समा रहिंदे उत्ते अभ्यास करना शुरू कर दईए। हुण एक बंदा सोचे कि सारी जिंदगी में बच्चों नूं आवाज़ां मारियां,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਘਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਨਬਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝਾ 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 ਝਾ। ਜਦੋਂ ਝਾ ਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਾ ਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਝਾ 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 ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਕਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਥਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਝਾ ਝਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸਤਾ 1000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੂੰ 1000 ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਟੀਕੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਸਾਫ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਆ ਲਓ 1000 ਲਾਓ ਟੀਕਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1000 ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਿੰਜ ਭਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾ 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 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਝਾੜੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਗੱਡਾ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਲਿਆਓ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ, ਇਹ 200 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ 200 ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੌਂਬਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤਿਆਂ ਹਰੀ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਛੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਛੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਮਾਰੇ, ਕਛੂਏ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।